السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ اور موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,207 ارب روپے مارک اپ کی ادائیگی کے لیے مختص ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ ٹیکس محاصل 14,131 ارب، نان ٹیکس آمدن کا تخمینہ 5,147 ارب، جاری اخراجات کے لیے 16,286 ارب، 1,000 ارب روپے کا سرکاری شعبے کا ترقیاتی پروگرام، 8,207 ارب روپے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے مختص، پینشن ادائیگی کے لیے 1,055 ارب روپے مختص، سبسڈی کی مد میں 1,186 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ عوامی حکومت کا بھرپور عوامی ریلیف، سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، ٹیکس میں نمایاں کمی، گریڈ 1 سے 22 کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشنرز کے لیے بھی ریلیف 7% اضافہ کر دیا گیا۔ 6 سے 12 لاکھ روپے تک آمدن والے ملازمین پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5%، 12 سے 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے انکم ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% کرنے کی تجویز، 22 سے 32 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز۔ سماجی شعبے کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات تجویز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز میں 21% اضافہ، 716 ارب روپے مختص، BISP کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، کفالت پروگرام کو 1 کروڑ خاندانوں تک توسیع دی جائے گی، 1 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف پروگرام کے تحت معاونت فراہم کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں جی ڈی پی کی شرح نمو 4.2% مقرر، مہنگائی کی اوسط شرح 7.5% متوقع، بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.9%، پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2.4% ہوگا۔ PSDP کے تحت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے لیے 328 ارب روپے دینے کی تجویز، 813 کلومیٹر کراچی چمن شاہراہ کی اپ گریڈیشن کے لیے 100 ارب روپے مختص، سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 15 ارب روپے، تھرکول ریل پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 7 ارب روپے۔ پانی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن، آئندہ بجٹ میں آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے خصوصی فنڈز مختص، جاری منصوبوں کے لیے 102 ارب روپے، 15 اہم منصوبوں کے لیے 95 ارب روپے دیے جائیں گے۔ دیامر بھاشا ڈیم، مومن ڈیم، K4، کلری باغار، فیڈر کینال، کچی کینال اور دیگر منصوبوں کے لیے فنڈز مختص۔
معاشی استحکام، شرح نمو میں اضافے، برآمدات اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اہم اقدامات۔ اہم اصلاحات 5 سالہ ٹیرف پالیسی کا حصہ، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی کا خاتمہ، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز کا خاتمہ۔ 5 سالہ پالیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی 15% ہوگی۔ اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا۔ آئی ٹی برآمدات کو 5 سال میں 25 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا منصوبہ۔ مالی سال 2025-26 میں 31 جاری منصوبوں کے لیے 4.8 ارب روپے مختص۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HSC کے لیے 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے مختص۔ خصوصی نوجوانوں کے لیے الیکٹرک وہیکل چیئرز اور آڈیو ویڈیو ایڈ کی فراہمی۔ تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکسز میں کمی کا فیصلہ، جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی تجویز، پراپرٹی منتقلی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ گورننس سیکٹر کے لیے 11 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ اصلاحات ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جدت، صلاحیت کار میں اضافہ، پرفارمنس مینجمنٹ، عوامی خدمات کی فراہمی اور عوامی شعبے کی اصلاحات میں سرمایہ کاری۔ صحت کے شعبے میں 21 منصوبوں کے لیے 14 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص۔ ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ شوگر کنٹرول پروگرام کے لیے بھی فنڈز کی فراہمی۔ اسلام آباد کینسر ہاسپٹل کے قیام اور آلات کی خریداری کے لیے رقم مختص۔ خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی تنظیم نو اور رائٹ سائزنگ اہم ترجیح۔ غیر ضروری سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری کی حکمت عملی۔ 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کی منظوری ہو چکی، مزید 10 وزارتوں سے متعلق سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ آئندہ مالی سال میں PIA اور روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کا عمل مکمل کرنے کا ہدف۔ بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیز کی نجکاری بھی پالیسی کا حصہ۔ پرائیویٹائزیشن کا مقصد سرکاری اثاثوں کی اسٹاک مارکیٹ میں شمولیت۔ پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ ہمارے تمام جو سٹیبلٹی کے جو اشاریے ہیں وہ الحمدللہ باعث اطمینان ہیں، چاہے آپ کا انفلیشن ریٹ ہے، چاہے آپ کا پالیسی ریٹ ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں، آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں اس میں کوانٹم جمپ آیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ بجٹ تجاویز کی منظوری، معاشی استحکام کے اشاریوں پر اظہار اطمینان۔ ٹھوس اقدامات اور مؤثر پالیسیز کی بدولت معیشت ٹیک آف مرحلے پر ہے۔ اقتصادی استحکام کے بعد معاشی شرح نمو میں اضافے پر توجہ مرکوز ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ دفاعی میدان کی طرح وطن عزیز کو معاشی قوت بنانا ہے۔ پاکستان اپنے پانی کے حق میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گا۔ انتھک محنت کی بدولت چیلنجز پر قابو پانے میں کامیابی ملی۔ قومی یکجہتی اور اعتماد کی فضا کو ملک کی ترقی کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ پاکستان اور روس کے درمیان علاقائی اور عالمی پلیٹ فارمز پر قریبی تعاون، وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نمایاں بہتری۔ پاکستان اور روس نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر مملکت کی روسی صدر ولادیمیر پوتن اور عوام کو قومی دن پر مبارکباد۔ آئیے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کریں۔ صدر آصف علی زرداری۔ وفاقی بجٹ سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل ایوان میں پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ کے اراکین کو 13 جون تک بجٹ کے حوالے سے تجاویز کمیٹی کو پیش کرنے کی ہدایت۔ اچھا بجٹ ہے، غریب آدمی کو ڈیفینیٹلی ریلیف آئی ہے۔ جتنا بہتر بجٹ آ سکتا تھا اتنا زبردست اور بہتر بجٹ ہم نے بنایا ہے، اور یہ سارا صحرا جو ہے یہ منسٹری فائنانس اور وزیر اعظم کا ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ ٹیکنالوجی بھی بڑا کام ہو رہا ہے، ای کامرس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ریلیف ضرور ملے گا، اور یہ عوام دوست ہونے کے ساتھ ساتھ غریب دوست بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کہ ہم ڈیفینس کو زیادہ بڑھا رہے ہیں، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں زیادہ پیسے رکھ رہے ہیں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں رکھ رہے ہیں۔
متوازن اور عوام دوست وفاقی بجٹ پارلیمنٹیرین، سرمایہ کاروں، تاجروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا خیر مقدم۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، عوام، کاشتکاروں اور چھوٹے بڑے تاجروں کو ریلیف ملا ہے۔ کاروبار بڑھے گا، معیشت ترقی کرے گی، تعمیراتی صنعت کو فروغ ملے گا۔ پاکستانی وفد کی برطانوی پارلیمنٹ میں آل پارٹی پارلیمانی گروپ برائے پاکستان کو بریفنگ۔ بھارتی حملے اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قوانین سے منافی ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی 24 کروڑ آبادی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان کے سفارتی وفد کی لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سر لنزی ویل سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور علاقائی استحکام کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا۔ بھارتی بے بنیاد اور من گھڑت الزامات پر تحفظات کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری کا امن، علاقائی استحکام اور کثیر جہتی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری۔ مریم نواز کی پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران امریکہ کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امریکی ناظم الامور اور کونسل جنرل سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ مودی راج میں مسلم شناخت جرم، عید قربہ پر بھارت میں گو رکشکوں کی دہشت گردی۔ مدھیہ پردیش میں بچڑا ذبح کرنے کے الزام میں 7 مسلمان گرفتار۔ متھرا میں عیدگاہ کے قریب گوشت کے ٹکڑے ملنے پر ہنگامہ۔ حیدرآباد میں جانوروں کی باقیات لے جانے والی گاڑی نظر آتش، ڈرائیور پر تشدد۔ مودی کا ترقی کا بیانیہ بے نقاب۔ مودی حکومت کا مقامی دفاعی پیداوار کا دعویٰ مکمل ناکام۔ بھارت کا اب بھی 40% دفاعی آلات کی درآمد پر انحصار۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر راجیو گورا نے مودی کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی۔ اگنی ویر سکیم ناکام، بھارتی نوجوانوں میں مایوسی۔ بھارتی فوج کا اگنی ویر آکاش دیپ سنگھ ڈیوٹی کے دوران گولی لگنے سے ہلاک۔ لواحقین کا انصاف دو ورنہ راکھ نہیں بہائیں گے کا نعرہ۔ انڈین آرمی میں شارٹ ٹرم بھرتی اسکیم انسانی حقوق کی پامالی۔ مرنے والے اہلکاروں خصوصاً سکھوں کو مکمل مراعات نہیں دی جاتی۔ جعلی خبروں کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی ساکھ بین الاقوامی سطح پر شدید متاثر۔ بھارت میں صحافتی معیار گراوٹ کا شکار۔ قوم پرستی کے عروج نے بھارتی میڈیا کو جھوٹ اور سنسنی خیز کی طرف دھکیلا۔ بھارتی چینلز نے پاک بھارت جنگ کے دوران جعلی فوٹیج اور ویڈیو گیم سے فوجی فتوحات کی جھوٹی خبریں نشر کی۔ بھارت میں پریس فریڈم شدید خطرات سے دوچار۔ عرب ٹائمز آن لائن کی رپورٹ۔ بی جے پی کی انتہا پسند حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں اضافہ۔ سینئر بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے امت شاہ کے جرائم سے پردہ اٹھا دیا۔ امت شاہ قاتل ہے، اس پر قتل کے متعدد الزامات ہیں۔ جج لویا کو امت شاہ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ امت شاہ جیسے لوگوں نے طاقت کے بل پر ظلم اور کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سبرامنین سوامی۔ قابض فوج نے مقبوضہ وادی جیل میں تبدیل کر دی۔ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بڑے پیمانے پر بھارتی فوج کی تعیناتی پر سخت تشویش کا اظہار۔ بھارت کی جابرانہ اقدامات روکنے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ فضائی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملہ، 4 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 تک پہنچ گئی۔
اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی تیز کر دی، امدادی سامان کی رسائی انتہائی محدود۔ سابق کپتان ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل، اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر۔ ثنا میر نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا، پاکستان کرکٹ کا اثاثہ اور خواتین کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل، دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کل سے لارڈز میں مد مقابل۔ مقابلہ دن 2:30 سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ 2021 میں نیوزی لینڈ اور 2023 میں آسٹریلیا ٹیسٹ کرکٹ کا چیمپئن۔ اور لندن میں کوئنز کلب ٹینس چیمپئن شپ، برازیل کی بیٹریس حداد مایا دوسرے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ پہلے راؤنڈ میں سابق ومبلڈن چیمپئن جمہوریہ چیک کی پیٹرا کوٹووا کو 2-6، 6-4 اور 6-4 سے شکست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم کا نوجوانوں کے لیے اسپیشل انیشیٹو، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور نیفٹیک کے باہمی اشتراک سے انڈسٹری کے ہمراہ ہنر سے روزگار کا سفر، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور ایس آئی ایف سی کی مشاورت سے نیفٹیک کر رہا ہے۔ انڈسٹری کے ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی قومی و بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکلز، ٹیکسٹائل مرچنڈائزنگ، انڈسٹریل سٹیچنگ مشین آپریٹر، امپورٹ ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن، ٹیکسٹائل ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ، نیٹنگ مشین آپریٹر کے شعبوں میں 3 سے 6 ماہ کی مفت فنی تربیت کا آغاز۔ داخلے کی آخری تاریخ 20 جون، کلاسز کا آغاز 25 جون 2025۔ اہلیت کی شرائط اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، حکومت پاکستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
नाज़रीन, हुकूमत ने आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे, तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में नुमाया कमी, तामीरात के शोबे पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़, बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद। कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाया गया है। बजट 2025-26 में अखराजात और महसूलात में मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाते हुए मईशत के तमाम शोबों के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। माली साल 2025-26 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आम आदमी को रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स स्लैब्स में नुमाया कमी की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईन पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। एहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत माशरे के कमज़ोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर हुसूसी तवज्जो दे रही है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 21% इजाफा तजवीज़ किया गया है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफ़ालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ हो गया है। इंसानी वसाइल की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन बनाएंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए खुसूसी इक़दाम और मनसूबे शुरू करने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और अरसलान असद इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं।
आइंदा माली साल के वफाकी बजट में कई नए मंसूबे और इकदाम तजवीज किए गए हैं जिन पर अमल दरामद के मुल्की मईशत पर दूर रस मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इनमें सबसे अहम रिलीफ तनख्वाहदार तबके को तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी करने समेत बुनियादी तनख्वाह में 10% इजाफा करके दिया गया है। इसके अलावा ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने की भी तजवीज है जो एक बड़ा रिलीफ है। तनख्वाहदार और छोटे कारोबारी अफराद के लिए टैक्स रिटर्न बहुत सादा और आसान बनाया जा रहा है। इस मकसद के लिए 1 जुलाई से नया टैक्स रिटर्न जारी होगा जिसमें 800 कॉलम के बजाय सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात फराम करनी होंगी। ज़राअत की तरक्की के लिए पहली बार मुल्क में क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराम करेंगे। भारतीय जाहरियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के पेश नजर पाकिस्तान ने पानी को स्टोर करने और ज़या को रोकने के लिए वजारत आबी वसाइल के लिए आइंदा माली साल में 133 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पानी के ज़खायर के मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तुग़यानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इक़दाम और मौसमियाती तब्दीलों के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी मंजूर की गई है जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% करने की तजवीज दी गई है। तामीरात मुल्की मईशत का अहम तरीन शोबा है जिसके लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है। कमर्शियल जायदादों, प्लाट्स और मकानात की मुंतकिली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में मोटरवेज का जाल बिछाने और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 1000 रुपए के PSDP में से 328 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गरीब और नादार तबके की फलाह बहबूद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 21% इजाफे के साथ 716 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। तरसीरात ज़र भिजवाकर मुल्की मईशत की मजबूती में अहम किरदार के हामिल समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पहली बार खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इनकी पाकिस्तान में जायदादों के पर कब्जे की रोकथाम के लिए मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पहली बार ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। ये ऐसे इक़दामात हैं जो मुल्क में तरक्की की नई राहें खोलेंगे। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आइंदा माली साल के लिए 4224 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। विफाक के सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए और सूबों के लिए 2859 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील बताएंगे हसन तारिक भट्ट। माली साल 25-26 में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में माली साल 24-25 के मुकाबले में 30% इजाफा किया गया है। मैं ईवान को बताना चाहता हूं कि फेडरल PSDP 2025-26 का महवर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं जिन पर 60% से ज़ायद वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जबकि प्रोविंशियल ADPs की तरजीह समाजी शोबे हैं जिनके लिए 60% से ज़ायद रकूम मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा जारी और नई इक़दामात को कौमी मंसूबों जैसे कि उड़ान पाकिस्तान और 5 ईस्ट पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से हम आहंग करने की कोशिश की गई है। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान पोस्ट फ्लड तामीर नौ के लिए 18 अरब और दासू स्टेज 1 से बिजली के इनखला के लिए 10 अरब 97 करोड़ रुपए समेत तवानाई के शोबे के लिए 90 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत इस उम्र के लिए पुरज़्म है कि तमाम शहरियों को सस्ती और काबिल एतमाद एनर्जी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मकसद के हसूल के लिए माली साल 2025-26 के तरक्याती प्रोग्राम में एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम का एक बड़ा हिस्सा पन बिजली मंसूबों से बिजली की तरसील के लिए मुख्तस है, जैसे तरबेला 5th एक्सटेंशन HPP के लिए 84 करोड़ रुपए, दासूपन बिजली मंसूबा के लिए 10.9 अरब रुपए, सूखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए और मोमनपन बिजली मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क में आबी वसाइल की तरक्की के लिए PSDP में 133 अरब 42 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें दासू हाइड्रो पावर स्टेज 1 के लिए 20 अरब, द्यामिर भाषा में तंगी हाइड्रो पावर मंसूबे की शमूलियत के लिए 25 अरब और मोमंद डैम के लिए 35 अरब रुपए शामिल हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स में जंगी बुनियादों पर इजाफा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी।
तरक्याती प्रोग्राम में मवासलात के लिए 227 अरब 13 करोड़ रुपए रखे गए हैं और रेलवेज के लिए 22 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खसूसी तवज्जो सड़कों के शोबे पर मरकूज की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलूचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहराह, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफगानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से 6 रोज़ सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। PSDP में वजीर आजम के प्रोग्राम के तहत यूथ स्किल डेवलपमेंट के लिए 4 अरब 30 करोड़, सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की बहाली के लिए 3 अरब 16 करोड़, जबकि सैलाब से मुतासरा घरों की दोबारा तामीर के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्कीम के तहत जिस्मानी मसाइल से दुचार नौजवानों को अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स, कस्टमाइज लैपटॉप्स और ऑडियो विजुअल एड्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पसमानदा इलाकों के होनहार तलबा के लिए दानिश स्कूलों के क़याम पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। 11 नए दानिश स्कूलों के क़याम की मनसूबाबंदी की गई है। मज़ीद बराम वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत 161,500 नौजवानों को स्किल्स ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। सूबों और खुसूसी इलाका जात के लिए 253 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के लिए 37 अरब और खुसूसी इलाकों के लिए 82 अरब रुपए शामिल हैं। आला तालीम के लिए 39 अरब, पेशावराना तरबियत के लिए 18 अरब और कौमी सेहत खिदमात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 25-26 के तरक्याती प्रोग्राम में वजारत इत्तलात के लिए भी 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान टेलीविजन की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब 49 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से विफाकी बजट में टैक्स की मद में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरह में नुमाया कमी और जायदादों की खरीदारी में विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी नुमाया कमी की तजवीज़ है। तफसील शेयर कर रहे हैं यासिर हुसैन। बाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम से कम करते हुए इनकम टैक्स के तमाम स्लैब्स पर नुमाया कमी की गई है। 6 से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 15% से 11% करने और 22 लाख रुपए से 32 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। 1 करोड़ रुपए से जायद आमदनी वाले अफराद पर आयद सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। इसी तरह 20 करोड़ से 50 करोड़ सालाना आमदन वाली कारपोरेशंस के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% कमी की तजवीज़ दी गई है। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2%, जबकि 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कमर्शियल जायदादों, प्लाट्स और घरों की मुंतकली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़ है। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर इस साल ज़राअत के शोबे में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर मजीद टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स इस्लाहात, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और टैक्स अदायगी के निज़ाम में आसानी पैदा करके टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम की गई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बजट में पहले से जारी 10 ज़रई मंसूबों और 5 नए मंसूबे शुरू करने के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। IT बरामदात को भी 25 अरब रुपए तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी की गई है। मजीद बताएंगे डॉक्टर मलिक उमर। वफाकी वजीर ने कहा कि IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्क की मईशत का अहम हिस्सा बन चुका है। रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यही वजह है कि अगले 5 सालों के लिए ICT एक्सपोर्ट्स को 25 अरब तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी की गई है। रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की
मनसूबा बंदी कर ली है। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए मुस्तैदी से इकदाम कर रही है। आइंदा माली साल में 10 जारी स्कीमों को जारी रखने और 5 नए मनसूबों के आगाज़ के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमत पाकिस्तान ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए कोशां है और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुस्तैदी के साथ कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। तरबियती प्रोग्राम के अलावा माली साल में 2025-26 में कपास और लाइव स्टॉक की बहाली पर खुसूसी तवज्जो के साथ 10 जारी स्कीमों को जारी रखने और 5 नए मंसूबे शुरू करने के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म ने SMEs के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वजीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिश से इस सिलसिले को फ़रोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा और मुस्तफीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँच जाएगी। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइन के आर्टिकल 73 के तहत फाइनेंस बिल 2025 ऐवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने अरकान को 13 जून तक बजट के हवाले से तजावीज़ सेनेट की कमेटी को पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ठोस इक़दामात और मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत मईशत टेक ऑफ मरहले पर है। दिफाई कुव्वत की तरह वतन अजीज़ को मुआशी कुव्वत भी बनाना है। तफसील शेयर करेंगी मरियम मलिक। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की हिमायत से अनथक मेहनत की बदौलत चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हुए। मौशी इस्तेहकाम के तमाम इशारे काबिल इत्मीनान है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की फ़िज़ा को मुल्क की तरक्की के लिए बरोकार लाना है। पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइस इत्मीनान है। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें क्वांटम जंप आया है, आपकी IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। माशी मैदान में भी आगे निकलना है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को रवायती जंग में शिकस्त फाश दी। अपने पानी के हक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह इस जंग में हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी अल्लाह ताला के फजल करम से, इसी तरीके से उसके जो पानी के हवाले से जो उसके थ्रेट्स हैं, पानी को वेपनाइज करने की जो बात करता है ना वो कर सकता है। मुआहदे में कोई ऐसी शिक नहीं है, कोई ऐसी क्लॉज नहीं है, ना उसको कोई हक है। इंशाअल्लाह हम पानी का एक कतरा अपना हक लेकर रहेंगे, उसमें कोई खलल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इन मजलूमों की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। बजट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़ायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। नए माली साल का बजट अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माशी गिरदाब से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। तालीम और सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अवाम से लगाव का मुँह बोलता सबूत है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम से निजात हासिल करने का अज़्म शानदार मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। अरकान असम्बली ने बजट को मुतवाज़न करार दिया है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा बल्कि आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी आएगी। मजीद बताएंगे फैसल राव। तनख्वाहें 10% बढ़ाई गई हैं, आपको पता है, और जो इवन के जो बिज़नेस क्लास है, जो इकॉनमी है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्स कम हुए हैं उसमें अंदर।
1% سے شروع کر کے اور آپ کو پتہ ہے نیچے سلیب گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اس بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح رکھی گئی ہے، آپ کو پتہ 37 سے 6% پہ آ گئی چیزیں. تو یہ وہ چند پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جو آج کے اس موجودہ اکانومک حالات کے حساب سے جو بیسٹ چیزیں پیش کی جا سکتی تو کی گئی ہیں. بہت زیادہ اسٹیبلائزیشن آئی ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تقریباً سارے کے سارے بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور کچھ تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو گئے ہیں. جیسے انفلیشن ہمارا خیال تھا کہ 12% تک ہوگی، اس سال وہ 4.7% پہ پہنچ گئی ہے. اوور آل امپیکٹ اس کا اکانومی میں بہت پازیٹیو ہوگا. الحمدللہ IMF کی کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے جتنا بہتر بجٹ آ سکتا تھا اتنا زبردست اور بہتر بجٹ ہم نے بنایا ہے. اور یہ سارا صحرا جو ہے یہ منسٹری فائنانس اور وزیر اعظم کا ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے. آج جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے ان مشکل حالات میں، ان کڑے حالات میں، جہاں ہم نے دفاعی بہت سارے معاملات کرنے کے باوجود اتنا خوبصورت بجٹ پیش کیا ہے جس کو عوام سراہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس پہ ٹیکسز کا بوجھ تھا، وہ ان کا گردن جو تھا وہ ٹیکس کے نیچے تھا، ان کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے. آج صرف یہ سرکاری ملازمین کو 10% نہیں، مزدوروں کا، معذوروں کا، کسانوں کا، انڈسٹریلسٹ کا، مطلب فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان سب کا ہے. اس دفعہ زرعی شعبے میں ٹیکسیشن پہ انہوں نے کوئی انکریز نہیں کی، اسی طرح ریلیف دی ہے مزدوروں کو، اسی طرح جو انکم ہے انکم ٹیکس میں ریلیف ملی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی بڑا کام ہو رہا ہے، ای کامرس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. نہ صرف عوام دوست ہے، جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو، میرے خیال میں اسی کے مطابق یہ پیش کیا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے اس وقت لوگوں کو سرکاری ملازمین کے لیے یہ جو 10% کا اضافہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. بجٹ ان حالات کی وجہ سے بڑا اچھا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں عوام کو مزید ریلیف ملے گا، اور یہ حکومت جو ہے عوام کی ترقی کے لیے کام کرے گی. حکومت نے بجٹ میں وہ تمام پہلو شامل کیے ہیں جن کا براہ راست تعلق عام آدمی سے ہے. اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ ایک ویژن ہے، ایک راستہ ہے، ایک ایسے پاکستان کا جو دفاعی میدان کی طرح معاشی میدان میں بھی مضبوط ہونے جا رہا ہے. محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. متوازن اور عوام دوست وفاقی بجٹ پارلیمنٹیرین، سرمایہ کاروں، تاجروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا خیر مقدم. وفاقی بجٹ کو انتہائی متوازن اور عوام دوست قرار دیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجٹ میں عام آدمی کو خاصا ریلیف دیا گیا ہے. FED کو کم کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، پراپرٹی پر اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے اچھے وہ انہوں نے دیے ہیں. امپورٹ کے حوالے سے جو ہے بتدریج جو ہے RD کم کیا جا رہا ہے، ڈیوٹی ٹیکسز میں کمی لائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ PSDP میں جو بلوچستان کے لیے جو انہوں نے کراچی چمن روٹ کے لیے جو 100 ارب روپے رکھے ہیں، وہ میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے بلوچستان کے لیے. کیونکہ ایک تو ایک خوشائن بات ہے کہ ہمارا چمن سے لے کر کراچی تک 813 کلومیٹر روڈ ہے، اس کے لیے 100 ارب روپے رکھا تھا، کیونکہ اس روڈ پہ ہمارا بہت ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، ہزاروں لوگ سالانہ شہید ہو رہے ہیں. تو میں اس کے لیے پاکی گورنمنٹ کا اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے، بلوچستان کی طرف سے اس لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بنسبت پرانے اس پہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اس میں یہ جو بلوچستان کے کچھ اعلانات ہوئے ہیں ہم اس کو خوشائن کہتے ہیں. جی آج ہمیں بجٹ میں صرف دو ہی چیزیں بہتر نظر آئیں. ایک تو جو سیلڈ کلاس کی ہماری بھی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے اوپر ٹیکس جو ہے اس کو کم کیا جائے، چونکہ وہ پہلے ہی بڑی مشکل حالات سے گزرے ہیں. اور دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر جس کے اوپر بڑے عرصے سے پرابلم تھا، اور ہمارا پیسہ جو ملک سے باہر جا رہا تھا، مجھے امید ہے کہ اب اس کو روکنے میں آسانی ہوگی، اور پاکستان کا جو انویسٹر ہے، خاص طور پہ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے، دوبارہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا. آج کا جو بجٹ ہے یہ ہماری معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم بجٹ تھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری چیزیں حکومت نے بہتر بھی کی ہیں. جیسے ہماری جو ہے ہمارے جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کے جو ٹیکسز میں کمی کی ہے، اس کے علاوہ پینشن میں اضافہ کیا ہے، اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کا جو ہمارا کام ہے وہاں پہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس میں کمی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں جو ہے حکومت نے بہتر کی ہیں. یہ ایک ملا جلا سا بجٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے 10% ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے. بینکس کے اوپر جو انہوں نے پروفٹ ریشو تھی اس پہ 5% ٹیکس لگایا ہے، وہ پیسہ اب بینکس کے اندر نہیں، وہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرے گا. اور جو ہماری ہاؤسنگ انڈسٹری ہے، ہماری ڈیولپرز ہیں، ان کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकत दारी में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में रूस के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यूरेशियन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए रूस का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके से इस्तिफादा करना होगा। Pakistan regards Russia as an important global power. I am confident that the bonds of friendship between Pakistan and Russia will continue to strengthen. We have enormous potentials to expand our partnerships in trade, investment, technology, and people-to-people exchange. इस मौके पर रूस के कौमी दिन का केक भी काटा गया। तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान, मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये सुई सिर्फ कपड़ा नहीं, नौजवानों के ख्वाब भी बुनती है। अब वक्त है इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। नेफ्टेक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है इंडस्ट्री के माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स, ड्रेस मेकिंग, मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स, कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कैड कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जैसे शोबों में 3 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। दाखिले की आखिरी तारीख 20 जून 2025। एहलियत की शराइत और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होयल से मुलाकात की। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने स्पीकर को भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर करते हुए अमन, इलाकाई इस्तेहकाम और कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं और यह हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। स्पीकर सर लिंडसे होयल ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तवील मुद्दती और खुशगवार ताल्लुकात का जिक्र करते हुए बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात को सराहा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बरतानवी हुकूमत के अज़्म को दोहराया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप को वेस्टमिनिस्टर पैलेस में ब्रीफिंग दी। ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप की चेयरपर्सन यास्मीन कुरैशी MP ने वफ़द की मेज़बानी की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जहरियत और पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी पर वार के असरात से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि भारत की शहरी आबादी पर हमले और सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत की तरफ से ये इक़दामात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक नताइज का बाइस बन सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने पार्लियामेंटेरियंस को भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के माहौलियाती असरात और पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बका को दरपेश ख़तरात से आगाह किया। वफ़द ने कहा कि भारतीय जाहरियत के खिलाफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना और बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक था। वफ़द ने तमाम तस्फिया तलब मसाइल बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर दोनों ममालिक के दरमियान जामे मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए पाकिस्तान के आज़्म का इयादा किया। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बड़े पैमाने पर भारतीय फौजियों की तैनाती पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मकबूजा इलाके को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारतीय फौजियों की मुसलसल तैनाती के बाइस लोग खौफ और दहशत के माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 लाख भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में तैनात हैं। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों समेत आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अपनी खामोशी तोड़कर मुतनाज़ इलाके में मुनज़्ज़म अंदाज में फ़ौजी मज़ालिम और आबादी के तनासुब में तब्दीली पर भारत को जवाबदेह ठहराएं। सिविल सोसाइटी के अरकान ने श्रीनगर में मुनक़िदा एक इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से फ़ौरी और फैसला कुन इक़दामात करें।
ڈاکٹر زبیر احمد راجہ، محمد فرقان، محمد اقبال شاہین، سید حیدر حسین اور دیگر ارکان نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے کشمیریوں کو تمام سیاسی اور قانونی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ انہوں نے بھارت کے جابرانہ اقدامات کو روکنے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم میدانی علاقوں میں تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق موجودہ شدید گرمی کی لہر جمعرات تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت پر ثنا میر کو مبارکباد دی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ثنا میر نے سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ثنا میر پاکستان کرکٹ کا اثاثہ اور ویمنز کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہیں ہال آف فیم ملنا پاکستان ویمنز کرکٹ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر ہیں۔ انہوں نے 120 ون ڈے میچز میں 1630 رنز بنائے اور 151 وکٹیں حاصل کیں۔ T20 انٹرنیشنلز میں انہوں نے 106 میچز میں 802 رنز بنائے اور 89 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ بھی دکھائی۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل سے لارڈز میں شروع ہو رہا ہے۔ مقابلہ دن 2:30 پر پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں ورلڈ چیمپئن شپ سائیکل 2023 سے 2025 کے دوران بہترین رہی۔ جنوبی افریقہ نے 12 میچ کھیل کر 8 جیتے اور 3 ہارے، 1 میچ ڈرا ہوا۔ آسٹریلیا نے 19 میں سے 13 میچ جیتے، 4 ہارے اور 2 ڈرا ہوئے۔ آسٹریلیا کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ 2023 کے فائنل میں آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دے کر اعزاز حاصل کیا تھا۔ 2021 کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ نیوزی لینڈ نے بھارت کو ہرا کر جیتی تھی۔ اے ایف سی ایشین کپ 2027 کوالیفائرز میں میانمار نے پاکستان کو 1-0 سے ہرا دیا۔ یانگون میں کھیلے گئے میچ میں واحد گول تین پینگ نے 41ویں منٹ میں کیا۔ گروپ ای میں پاکستان، شام، میانمار اور افغانستان شامل ہیں۔ اس سے پہلے 25 مارچ کو شام نے پاکستان کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ 9 اکتوبر کو افغانستان کے خلاف اسلام آباد میں کھیلے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں برازیل کی بیٹز حداد مایا نے کوئنز کلب ٹینس چیمپئن شپ کے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ لندن میں کھیلے گئے ابتدائی مرحلے میں بیٹز حداد مایا نے جمہوریہ چیک کی پیٹرا کویٹوا کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ بیٹز حداد مایا نے پہلا سیٹ 2-6 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور سابق ومبلڈن چیمپئن کویٹوا کے خلاف اگلے دونوں سیٹس 6-4 اور 6-4 سے جیتے۔ بہت شکریہ شفیق آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ درست ہر وقت